So from our previous lecture, if we continue a few things from previous lecture, we already know what is power electronics. It's the division of electronics which actually deal with high power applications. And what we find here is most of the devices, they behave like switches. Uh, the devices we have been talked about, we found that we have got two different sets of devices. One was called switching device. The other one was to control them, and they were called triggering device. And for switching devices were of three types based on the control mechanism. If control is present, if you have any scope to control the device, then we call them. If we don't have any scope to control them, then they are called uncontrolled device. And then we have two sets of control device. One was half controlled, which can be only turned on, cannot be turned off with gate signal or control signal. And the last one was fully controlled devices, fully controlled switches. Now, in today's lecture, we'll be talking about these contents. So first is uncontrolled switches. We start our discussions with uncontrolled switches, power diodes. And we will find that we have got three different sets of power diodes. Starting from general purpose diode, we have fast recovery diode and Schottky diodes. And most likely, our today's discussions are concentrated with these first two topics, and the next two are kept for the future discussions. That means fully controlled switches and their classifications. So we're starting with diodes. Diode খুব পরিচিত নাম এবং প্রচুর পড়ে আসা। আমি জানি না আসলে তোমরা এইচএসসি তেও পড়ে আসছো কিনা অথবা এসএসসি তেও পড়ে আসছো কিনা। So if you think of diode, what is diode? Diode is nothing but a junction of P and N layer. Okay. So if you have P-type material, if you have N-type material, you make a junction and then you call it a diode. Okay. So, and the two terminals we call the P terminal, P-type layer terminal anode, and the N-type terminal, we call it cathode. So that was a diode. And if you want to make it forward bias, then what voltage you should apply? You should apply positive potential on P layer or anode terminal. The way we are doing right here, we are applying positive potential on anode terminal and negative potential on cathode terminal. Okay, so এটা আমাদের খুবই পরিচিত একটা ব্যাপার. And when you make this diode on, then there will be a certain voltage drop across the diode, which you call VF. Okay, now is the time to make it off. Okay, আমাদের যেহেতু সুইচ হিসেবে কাজ করবো ডায়োড নিয়ে, তো আমাদের আসলে জাস্ট দুটো জিনিসই চিন্তা করতে হবে, অন কিভাবে করতে হয়, অফ কিভাবে করতে হয়। এবং অফ যখন করি, কিভাবে অফ করি, we simply apply reverse voltage. So what is reverse voltage? You apply negative potential on anode terminal and positive potential on cathode terminal. So the result is, so far the holes were getting repelled from the anode terminal because there was positive right here. Okay, now they will not be repelled anymore, rather they will be attracted to this anode terminal. কারণ তুমি এখানে নেগেটিভ পোটেনশিয়াল অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছ, সেজন্য হোলগুলো এটাতে অ্যাট্রাক্টেড হবে, ফিল করবে। ঠিক একই ঘটনা ঘটবে ইলেকট্রনগুলোর জন্য। এতক্ষণ যেটা কিনা রিপেল হচ্ছিল, তারা পজিটিভ পোটেনশিয়াল অ্যাপ্লাই করার কারণে বা রিভার্স বায়াস অ্যাপ্লাই করার কারণে তারা ক্যাথোডের দিকে অ্যাট্রাক্টেড হবে। So eventually there is a depletion region formed in between this P and N layer, যেটাকে আমরা এখানে হোয়াইট কালার করে দেখাচ্ছি, যেখানে একটা ডিপ্লেশন রিজিয়ন ফর্ম করবে। সো এই ডিপ্লেশন রিজিয়ন ফর্ম করার পরে তারপর এর মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না। এখন একটা মজার বিষয় হচ্ছে, এই ডিপ্লেশন রিজিয়নটা কিন্তু চট করে ফর্ম করে না, বেশ খানিকটা সময় লাগে। ওকে, বেশ খানিকটা সময় লাগে। এই যে সময়টা প্রয়োজন হয়, যে আমরা যখন রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে কিন্তু কারেন্ট ফ্লোটা বন্ধ হয়ে যায় না, ডিভাইসের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লোটা বন্ধ হয়ে যায় না। যেহেতু তুমি পোলারিটি চেঞ্জ করে দিচ্ছ, দ্যাট মিনস তুমি অ্যানোডে নেগেটিভ দিচ্ছ, ক্যাথোডে পজিটিভ দিচ্ছ। হ্যাঁ, কারেন্ট ফ্লোটা বন্ধ হয়ে যায় না ঠিক, বরং কারেন্ট একটা রিভার্স ডিরেকশনে ফ্লো করা শুরু করে এবং খানিকটা সময় জুড়ে সেটা রিভার্স ডিরেকশনে ফ্লো করে। এই যে কিছুটা সময় প্রয়োজন হয়, এই যে কারেন্ট ডিভাইসটা পুরোপুরি বন্ধ হতে, বা অথবা এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লোটা পুরোপুরি বন্ধ হতে, পজিটিভ থেকে একটা পজিটিভ কারেন্ট ফ্লো করতেছিল যখন ডিভাইসটা অন ছিল, সেই সময় থেকে জিরো ক্রস করে তারপরে কারেন্ট ফ্লো পুরোপুরি বন্ধ হতে যে সময়টা প্রয়োজন হয়, সেই সময়টাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে রিভার্স রিকভারি টাইম। সো দেয়ার ইজ এ নিউ টার্ম কল্ড রিভার্স রিকভারি টাইম। ওকে, সো রিভার্স রিকভারি টাইমটা আমরা কিভাবে মেজার করি? আমরা মেজার করি অনেকটা এইভাবে। এখানে একটা সুন্দর প্লট দেওয়া আছে, খেয়াল করো এই প্লটটা। এই প্লটের মধ্যে যদি দেখো, ফার্স্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেয়ার ওয়াজ এ ফ্লো অফ নাইস ফ্লো অফ ফরওয়ার্ড কারেন্ট আইএফ। তুমি এই জায়গাটাতে এসে একটা রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলা,
যখন তুমি রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলা সাথে সাথে কিন্তু কারেন্টটা জিরো হয়ে গেল না, সাথে কারেন্ট জিরো মানে কি এই লেভেলে নেমে আসা। হ্যাঁ, তো কারেন্ট তো আসলে ওই লেভেলে নামতেছে না, রেজাল্ট যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম, কারেন্ট জিরো ক্রস করলো, ফরওয়ার্ড কারেন্টটা জিরো ক্রস করলো and it goes down to negative region, that means now the current is in opposite direction and this is quite significant, যে ভ্যালুতে সে পৌঁছাচ্ছে খেয়াল করো এটা আইএফ এর সমান অথবা তার থেকেও বেশি মনে হচ্ছে, ইনফ্যাক্ট আইএফ এর সমান সমান বা এরকমই হয়। সো একটা অনেক লার্জ একটা কারেন্ট কিন্তু রিভার্স ডিরেকশনে ফ্লো করতেছে ইনিশিয়ালি, and eventually this current gets reduced to zero value, এই যে এখান থেকে একটু সময় পরে দেখা যাবে কারেন্টটা জিরোতে ফিরে আসবে, পুরোপুরি জিরো হয়ে যাবে। আচ্ছা, এই যে সময়টা যে যখন জিরো ক্রস করলো, ফার্স্টে জিরো ক্রস করলো এই জায়গাটা থেকে শুরু করে এই এতটুকু পর্যন্ত পুরোপুরি জিরো হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, এই সময়টাকে আমি বলবো হচ্ছে রিভার্স রিকভারি টাইম। এটা খুব সিগনিফিকেন্ট একটা টাইম, কেন সেটা আমরা আস্তে আস্তে ডিসকাশনে আসবো, বাট রিভার্স রিকভারি টাইমটা কিন্তু খুব সিগনিফিকেন্ট একটা প্যারামিটার, স্পেশালি ফর পাওয়ার ডায়োডস, কারণ ডায়োডের কাজ হচ্ছে রেকটিফিকেশন করা, এবং দেখা যাবে যে যদি রিভার্স রিকভারি টাইমটা বেশি হয়, মানে তার কারেন্টটা পুরোপুরি জিরো করতে বেশি সময় প্রয়োজন হয়, তখন রেকটিফিকেশনটা প্রপারলি করা যাবে না, রেকটিফিকেশনটা প্রবলেমেটিক হয়ে যাবে, রেকটিফিকেশন হবে না ইনফ্যাক্ট। আমরা সেগুলো দেখবো। তো আমরা আরেকটু আগাই, সেটা হচ্ছে আমরা যখন ফরওয়ার্ড কারেন্ট, আচ্ছা কোশ্চেন হচ্ছে এখন তোমার এই রিভার্স রিকভারি টাইমটা আসলে কিছুর উপর নির্ভরশীল, সেটা আমি একটু জানতে চাই। তো কি ঘটে আসলে, আমরা যখন ফরওয়ার্ড কারেন্ট ফ্লো করাচ্ছিলাম তখন কি ঘটলো, ফার্স্টে হচ্ছে এটা পি লেয়ার ছিল, এটা এন লেয়ার ছিল, এখানে পজিটিভ ছিল, এখানে নেগেটিভ ছিল, তুমি এখানে পজিটিভ দিলে প্রচুর পরিমাণে হোল এই ডিরেকশনে আসছে, আর যেহেতু এখানে নেগেটিভ ছিল প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রন অপোজিট ডিরেকশনে পাস করছে, তাই তো? আচ্ছা, যখন তুমি রিভার্স করলা তখন কি হবে, এই যে হোল যেগুলো এখানে চলে আসলো এন মাইনাস লেয়ারে চলে আসলো, তারা কোথায় যাবে, তাদের কিন্তু এই পি লেয়ারে ফিরে যেতে হবে, অথবা দ্য আদার ওয়ে তুমি যদি ইলেকট্রন গুলোর কথা চিন্তা করো, যে ইলেকট্রন গুলো পি লেয়ারে চলে আসলো ঢুকে গেল ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডিশনের সময়, তাদেরকে আবার এন লেয়ারে ব্যাক করতে হবে, কারণ কি তুমি তাকে রিভার্স বায়াস করে দিচ্ছ, সেই জন্য এই যে ব্যাক করতে কিছুটা সময় লাগবে, হয় তারা ব্যাক করবে, না হলে তারা ভিতরে খুঁজে খুঁজে হোলের সঙ্গে রিকম্বাইন করবে, এটাতে কিন্তু বেশ খানিকটা সময় লাগে। সো এই যে ব্যাক করা অথবা এই রিকম্বিনেশন করা, এই পুরো প্রসেসটাতে যে সময়টা লাগে সেই প্রসেসটাই হচ্ছে, সেই প্রসেসের সময়টাই কিন্তু রিভার্স রিকভারি টাইম। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ফরওয়ার্ড কারেন্ট যদি স্মল হয় তাহলে এক ধরনের কাহিনী, যেটা গ্রিন কালার দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে হ্যাঁ ফরওয়ার্ড কারেন্ট যদি স্মল হয় তাহলে রিভার্স কারেন্টও স্মল হবে এবং কুইকলি সেটা রিকভারিতে চলে যাবে অথবা জিরোতে চলে যাবে। আর যদি ফরওয়ার্ড কারেন্টটা লার্জ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু রিভার্স কারেন্টটাও লার্জ হবে এবং দেখা যাচ্ছে রিভার্স রিকভারি টাইম বা পুরোপুরি জিরোতে যেতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যাবে। ওকে, আচ্ছা, এটা আশা করি বোঝা যাচ্ছে যে রিভার্স রিকভারি টাইম বিষয়টা কি। এবং এখন রিভার্স রিকভারি টাইম যেটা বললাম টিআরআর, যেটা কিনা এখান জিরো ক্রসিং থেকে শুরু করে পুরোপুরি জিরো হওয়া পর্যন্ত, এটুকু হচ্ছে টিআরআর। এটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি। দুটা ভাগে কিভাবে ভাগ করি? ভাগ করি এইভাবে, প্রথম অংশটুকু যখন সে জিরো ক্রস করে এইখানে পৌঁছায়, রিভার্স রিকভারির ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতে পৌঁছায়, যেটা কিনা আমি বলি রিভার্স রিকভারি কারেন্ট বা আইআরআর, এই ভ্যালুতে পৌঁছানোর সময়টুকুকে আমি বললাম টিএ। আর এইখানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থেকে শুরু করে আবার জিরোতে পৌঁছানো পর্যন্ত যে সময়টা, সেটাকে আমি বললাম হচ্ছে টিবি। তাহলে টিআরআর কি বা রিভার্স রিকভারি টাইমটা কি? রিভার্স রিকভারি টাইম হচ্ছে সিম্পলি টিএ এবং টিবির যোগফল। ওকে, রিভার্স রিকভারি টাইম হচ্ছে নাথিং বাট দ্যাট সাম আপ অফ টিএ এন্ড টিবি। ওকে, আমরা যেটা বলতে পারি টিএ প্লাস টিবি, এটা আমরা বলতে পারি টিআরআর। স্মল লেটার ইউজ করা, স্মল লেটার ইউজ করি। ওকে, তো এই হচ্ছে আমাদের মানে খুব সিম্পল একটা রিলেশন। আচ্ছা, এখন টিএ এবং টিবির একটা রেশিও আছে, সেই রেশিওটাকে আমরা বলি এস ফ্যাক্টর বা সফটনেস ফ্যাক্টর। সফটনেস ফ্যাক্টরটা কি? টিবি এবং টি এর রেশিও। আচ্ছা, একটু খেয়াল করো, এখানে দেখো এই জায়গাটাতে খেয়াল করো, এই প্লটটা আমি প্রথম প্লটটা যদি মার্ক করি, এই প্লটটাতে খেয়াল করো, এই প্লটটা, এখানে টিবিটা কিন্তু বেশ বড় টি এর তুলনায়। তাহলে তুমি যখন এস ফ্যাক্টরটা ক্যালকুলেট করতে যাবা দেখা যাবে এর ভ্যালুটা 1 অথবা 1 এর থেকে বড় আসবে। সো কোন একটা ডায়োডের রিকভারিতে যদি বেশি সময় লাগে, অর্থাৎ এস ফ্যাক্টর যদি 1 অথবা গ্রেটার দেন 1 হয়, তাহলে তাকে আমি বলবো সফট ডায়োড অথবা সফট রিকভারি ডায়োড। খেয়াল করো, যার টিবি এবং টি এর রেশিওটা 1 অর গ্রেটার দেন 1, তাকে আমি বলবো সফট ডায়োড বা সফট রিকভারি ডায়োড। আচ্ছা, তাহলে পরের কেসটা আসলে দেখো তো কি হয়, এখানে এই কেসটা দেখো তো কি ঘটনা ঘটে। এখানে টিবিটা কিন্তু খুব ছোট,
ইভেন টি এর তুলনায় ছোট। এই ক্ষেত্রে তুমি যখন এস ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করবা তখন তার ভ্যালু কিন্তু আসবে লেস দেন 1। খেয়াল করো, এর ভ্যালু কিন্তু আসবে লেস দেন 1। এটাকে আমি বলবো ফাস্ট রিকভারি ডায়োড অথবা হার্ড ডায়োড অথবা স্ন্যাপি ডায়োড। খেয়াল করো, এর নাম হচ্ছে ফাস্ট রিকভারি ডায়োড অথবা হার্ড রিকভারি অথবা স্ন্যাপি রিকভারি ডায়োড। সো এই দু ধরনের ডায়োড আমি দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে সফট রিকভারি ডায়োড আর একটা হচ্ছে স্ন্যাপি রিকভারি ডায়োড বা ফাস্ট রিকভারি ডায়োড। আচ্ছা, এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমাদের কখন প্রয়োজন হবে সফট রিকভারি ডায়োডের, কখন প্রয়োজন হবে ফার্স্ট সফট রিকভারি ডায়োডের। আমরা যদি একটু চিন্তা করি, আমি যদি একটু চেক করি যে ডায়োড যেগুলো আমরা ডে টু ডে লাইফে ব্যবহার করি সেগুলোর বা জেনারেল পারপাস ডায়োড গুলোর রিকভারিতে কিরকম সময় লাগে, দেখা যাবে তাদের রিকভারিতে ফিউ মাইক্রোসেকেন্ডস লাগে। 25 মাইক্রোসেকেন্ড, 50 মাইক্রোসেকেন্ড, 100 মাইক্রোসেকেন্ড এরকম প্রয়োজন হয় তাদের রিকভারিতে। আচ্ছা, এইবার আমরা একটা কাজ করি, সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের পাওয়ার সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সির কথা একটু চিন্তা করি। পাওয়ার সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি কত আমাদের দেশে? 50 হার্জ। 50 হার্জের করসপন্ডিং টাইম পিরিয়ডটা কত বলো তো, কেউ বলতে পারবা? 50 হার্জের করসপন্ডিং টাইম পিরিয়ড কত, মানে একটা সাইকেলের লেন্থ কত? স্যার 1/50। হ্যাঁ, মানে এটা কত, ইয়েতে কত সেকেন্ডে কত? 2 মিলিসেকেন্ড। 20 মিলিসেকেন্ড। 20 মিলিসেকেন্ড 20 মিলিসেকেন্ড, রাইট? আচ্ছা, যদি তাই হয়, আচ্ছা তাহলে আমাদের নেগেটিভ সাইকেলের ডিউরেশন কত হবে? নেগেটিভ, এটা হচ্ছে টোটাল সাইকেলটা, এটা হচ্ছে টোটাল সাইকেলটা কত বললা? 20। জি স্যার। তাহলে এই এতটুকু কত? 10 মিলিসেকেন্ড। ওকে, তো যদি 10 মিলিসেকেন্ড হয়, তোমার রিভার্স রিকভারিতে সময় কতক্ষণ লাগতে পারে বললাম? রিভার্স রিকভারিতে সময় লাগতে পারে ফিউ মাইক্রোসেকেন্ড, 25 মাইক্রোসেকেন্ড, 50 মাইক্রোসেকেন্ড, 100 মাইক্রোসেকেন্ড। ওকে, সো কি হবে, তুমি যখন রেকটিফিকেশন করতে যাবা, রেকটিফিকেশন করতে গেলে তোমার এক্সপেকটেশন কি? তুমি চাও, যদি আমরা এই পরের স্লাইডটাতে যাই, যদি এখানে দেখি যে এখানে এরকম একটা ইনপুট সিগন্যাল দিলাম আমরা চাচ্ছি এখানে হাফ ওয়েভ রেকটিফিকেশন হোক, এবং হাফ ওয়েভ রেকটিফিকেশন হলে পরে আমাদের একটা চাহিদা হচ্ছে নেগেটিভ সাইকেলটা আসলে যাবে না, রাইট? তার মানে নেগেটিভ সাইকেলে এর ভিতরে কারেন্ট ফ্লো 0 হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার রিকভারিতে যদি সময় বেশি লেগে যায় তাহলে কিন্তু কারেন্ট ফ্লোটা 0 হচ্ছে না, বেশ খানিকটা সময় লেগে যাচ্ছে, রাইট? সো এমন যদি হয় সিগন্যালটা এরকম বড়, সিগন্যালটা যদি আমি এভাবে চিন্তা করি যে আমাদের এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট সাইকেল, সেই ক্ষেত্রে 50 বা 100 মাইক্রোসেকেন্ড খুব বড় ইস্যু না। পজিটিভ সাইকেল পুরোটা তো যাচ্ছেই, নেগেটিভের সামান্য একটু যাবে, যে তারপর কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। ওকে, সো আমার সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি যদি 50 হার্জ হয়, 60 হার্জ হয়, দেন আমরা নর্মাল সফট রিকভারি ডায়োড ব্যবহার করলে কোনো সমস্যা নেই, পারফেক্ট রেকটিফিকেশন হবে। ওকে, আমি রিপিট করি, আমাদের সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি, পাওয়ার সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি যদি আমি পাওয়ার সিগন্যালের কথা চিন্তা করি, 50 হার্জের সিগন্যাল হয়, তাকে আমি রেকটিফাই করতে চাচ্ছি, তখন আমি রেকটিফিকেশনে কোনো প্রবলেম ফেস করব না, কারণ নেগেটিভ সাইকেলে যে কারেন্টটা পুরোপুরি 0 হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, চট করেই 0 হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, যেটা কিনা আমার আইডিয়াল এক্সপেকটেশন ছিল, সেটা তো আসলে চট করে হয় না, 50 বা 100 মাইক্রোসেকেন্ডের মতো সময় লাগে। বাট দ্যাট 100 মাইক্রোসেকেন্ড or 50 মাইক্রোসেকেন্ড ইজ নেগলিজিবল টু দ্যাট 10 মিলিসেকেন্ড। ওকে, সো এরকম হয়তো একটা কিছু হবে, এরকম একটা গ্লিচ তুমি হয়তো দেখতে পাবা, কিন্তু তারপরে তুমি এটাকে পারফেক্ট রেকটিফিকেশন বলতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। এইবার একটা কাজ করি, সেটা হচ্ছে আমার যে সিগন্যালটা, সেটার ফ্রিকোয়েন্সিটা আমি বাড়াই। পাওয়ার সিগন্যালটার ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো যায়, বাড়ায় আমি ফিউ মেগাহার্টজ করে দিলাম। সে ফর এক্সাম্পল ফিউ মেগাহার্টজ হয়ে গেল পাওয়ার সিগন্যালটার ফ্রিকোয়েন্সি, যেটা কিনা আমরা এখানে ধরো ড্র করছি, এখানে যেটা ড্র করছি ধরে নাও এটা ফিউ মেগাহার্টজের সিগন্যাল। তুমি যখন বলতেছো সিগন্যালটা ফিউ মেগাহার্টজ, তার মানে টাইম পিরিয়ডটা কোন রেঞ্জে? ফিউ মাইক্রোসেকেন্ডস, ঠিক আছে? সো টাইম পিরিয়ডটা ফিউ মাইক্রোসেকেন্ডস। এখন তুমি যদি এই সিগন্যালটাকে রেকটিফাই করতে চাও জেনারেল ডায়োড গুলো দিয়ে, যেগুলো আমরা যদি ইউজ করে আসছি, যে সফট রিকভারি ডায়োড গুলো দিয়ে, তখন কি প্রবলেম ফেস করবা? ওরা কিন্তু রিকভার করতে সময় নেয় ফিউ মাইক্রোসেকেন্ড, তোমার টাইম পিরিয়ডটাও কিন্তু ফিউ মাইক্রোসেকেন্ড। ওকে, সো দেখা যাবে যে তুমি যখন রেকটিফাই করতে যাচ্ছ নেগেটিভ সাইকেলে, তোমার এক্সপেকটেশন ছিল কারেন্ট পুরোপুরি 0 হবে, কিন্তু তোমার এক্সপেকটেশন সে ফুলফিল করতে পারবে না। দেখা যাবে এখানে তার 0 হতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যাচ্ছে, কারণ ফিউ মাইক্রোসেকেন্ড হচ্ছে তার রিভার্স রিকভারি টাইম। এর অর্থ কি দাঁড়ালো? তুমি কি রেকটিফাই করতে পারলা? তুমি রেকটিফাই করতে পারলা না, আমার কিন্তু রেকটিফিকেশন হলো না। তার মানে
সফট রিকভারি ডায়োড যে কিনা ফিউ মাইক্রোসেকেন্ড নেয় রিকভারি করতে বা কারেন্টটা পুরোপুরি জিরো করে দিতে, ওইরকম একটা ডায়োড ইউজ করে আমরা হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালকে রেকটিফাই করতে পারবো না। এই জিনিসটাই স্টেটমেন্ট আকারে উপরে দেওয়া হচ্ছে যে ডায়োডস উইথ অ্যাব্রাপ্ট রিকভারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর ইউজড ফর হাই ফ্রিকোয়েন্সি সুইচিং। তার মানে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সুইচিং যখন আমরা করবো বা হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেকটিফিকেশন যখন করবো, আমার প্রয়োজন হবে ফাস্ট রিকভারি ডায়োডের রেদার দেন সফট রিকভারি ডায়োড। কেন? কারণ ফাস্ট রিকভারি ডায়োড সময় নেবে খুব কম, ফিউ ন্যানো সেকেন্ড। কাজেই তোমার এই টাইম পিরিয়ডটা যদি হয় ধরো মাইক্রোসেকেন্ড, আর ন্যানো সেকেন্ড যদি তার রিকভারি টাইম হয়, ন্যানো সেকেন্ড তো এর রেসপেক্টে নেগলিজিবল। সো এটাকে পারফেক্ট রেকটিফিকেশন বলতে পারি। সে কারণে বলবো যে অ্যাব্রাপ্ট রিকভারি বা ফাস্ট রিকভারি ডায়োড they are particularly useful for high frequency rectification or high frequency switching, whereas for power signal, regular power signals like 50 hertz 60 hertz signal, you can always go for the general purpose diodes. হ্যাঁ, যেগুলো 50 hertz 60 hertz এর সিগন্যাল সেটাকে রেকটিফাই করতে চাইলে জেনারেল পারপাস বা সফট রিকভারি ডায়োড ইউজ করতে কোনো সমস্যা নেই, কারণ they take few microseconds but your time period is quite long. হ্যাঁ, কাজে ও নেগেটিভ সাইকেলটাকে প্রায় ফেথফুলি ব্লক করে দেয় বলা যায়। এটা কি বোঝা গেছে কিনা দেখো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অবজারভেশন, এটা বুঝতে হবে। কোশ্চেন তাহলে করতে পারো, যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে। স্যার আমি একটু বুঝি নাই, মেগা রেঞ্জে যদি আমি ফ্রিকোয়েন্সি নেই তাহলে তো আমার হাফ পিরিয়ডের টাইম আসতেছে স্যার 0.5 মাইক্রোসেকেন্ডের মতো। তো স্যার ওইখানে রিকভারি যদি আপনি 50 মাইক্রোসেকেন্ড ধরে করেন, এই জিনিসটা আমি আসলে বুঝতেছি না স্যার, কারণ আমার সাইকেলই তো 0.5 মাইক্রোসেকেন্ডের হাফ সাইকেল। তাহলে আমি 50 মাইক্রোসেকেন্ডের জন্য স্যার রিকভারি করলে তো স্টেপই বাদ হয়ে যাবে না কয়েকটা? হ্যাঁ, সেটাই তো বললাম যে ওটা হচ্ছে না, রেকটিফিকেশন হচ্ছেই না। সেটাই মানে তুমি যেটা বুঝতেছো সেটাই, যে এখানে রেকটিফিকেশন হচ্ছেই না। বুঝতে পারতেছো? নেগেটিভ সাইকেল পুরোটাই চলে যাবে, নেগেটিভ সাইকেল পুরোটাই যাবে, এখানে কোনো রেকটিফিকেশনই হবে না। জি স্যার বুঝছি। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক আছে, এটা রেকটিফিকেশন হবে না। আর কোনো কোশ্চেন? স্যার পজিটিভ সাইডের কারেন্টটা থেকে নেগেটিভ সাইডের কারেন্টটা বেশি হতে পারবে কখন? বেশি ইউজুয়ালি হয় না, বেশি এখানে ড্রয়িং এ খানিকটা ভুল আছে, যেটা আমি যে বই থেকে নিচ্ছি সেখানে খানিকটা ভুল আছে, বাট বেশি ইউজুয়ালি হয় না, ইউজুয়ালি ইকুয়াল হয়। আর কোনো কোয়েরিজ? আচ্ছা, আমরা একটু আগেই তাহলে আমাদের এখানে কয়েকটা ইকুয়েশন আমরা ডেভেলপ করি। এখানে ইকুয়েশন গুলো ডেভেলপ করার সময় খুব সিম্পল কিছু লজিক ব্যবহার করা হচ্ছে, যে আমরা যেই বললাম যে আমাদের যে রিকভারি হওয়া ব্যাপারটা কি আসলে? রিকভারি হওয়া ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমার রিভার্স বায়াস তুমি অ্যাপ্লাই করলা, এবং রিভার্স বায়াস অ্যাপ্লাই করার পরে কি হচ্ছে, একটা চার্জ জমা হয়ে যাচ্ছে, যেটা কিনা তোমার যেমন ধরো পি টাইপ লেয়ারে অনেকগুলো ইলেকট্রন জমা হয়ে গেছে, তাদেরকে এন লেয়ারে ব্যাক করাবা অথবা পি এর মধ্যে রিকম্বাইন করা ফেলবা, যে কোনো একটা তুমি বিশ্বাস করো, হয় তুমি তাদেরকে ব্যাক করাবা অথবা তুমি তাদেরকে পি এর মধ্যে রিকম্বাইন করা ফেলবা, বেসিক্যালি আমরা রিকম্বাইন করা ফেলি। হ্যাঁ, তো এই যে একটা বেশ ভালো পরিমাণে চার্জ রিকম্বাইন করে, এবং যতক্ষণ না তারা রিকম্বাইন করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করে। ওকে, তো এই চার্জটার পরিমাণটা কত সেটা আমরা জানতে চাই। রিভার্স রিকভারিতে চার্জের পরিমাণটা কত, সেই চার্জের পরিমাণটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কিউ আর আর। ওকে, রিভার্স রিকভারিতে যে চার্জটা ইনভলভ সেটাকে আমি বলবো হচ্ছে কিউ আর আর। তুমি কিভাবে বের করবা কিউ আর আর? খেয়াল করো, আমাদের এই প্লটটা একটু খেয়াল করো। এই প্লটে ওয়াই এক্সিসে কি? ওয়াই এক্সিসে হচ্ছে কারেন্ট, এক্স এক্সিসে কি? এক্স এক্সিসে হচ্ছে টাইম। আচ্ছা, কারেন্টের ডেফিনিশন কি ছিল? কারেন্টের ডেফিনিশন ছিল রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ। তাহলে কিউ কি? কিউ ইজ সিম্পলি প্রোডাক্ট অফ কারেন্ট এন্ড টাইম। হ্যাঁ, কাজেই এখানে যদি আমি দেখি যে এই এরিয়াটা, এই যে এই এরিয়াটুকু আমি যেহেতু গ্রিন কালার করলাম, এই ট্রায়াঙ্গুলার মানে অলমোস্ট ট্রায়াঙ্গেল, এই এরিয়াটুকু আসলে কি ইন্ডিকেট করে? এই এরিয়াটুকু ইন্ডিকেট করে কিন্তু সেই চার্জটা যেটা রিকম্বিনেশনের জন্য তুমি ওয়েট করতেছো। ওকে, এটা সেই চার্জটা ইন্ডিকেট করে যেটা রিকম্বিনেশনের জন্য তুমি ওয়েট করতেছো। তো এই চার্জটা তুমি কিভাবে বের করবে? একটা ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া যেভাবে বের করে হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা, ঠিক সেই ফর্মুলা ব্যবহার করে তুমি এখান থেকে এই কিউআরআর এর ভ্যালুটা বের করতে পারো। এবং এই কিউআরআর এর ভ্যালু বের করার পরে ইভেন্চুয়ালি আরো কিছু ক্যালকুলেশন এখানে আমরা করি। দিস আর ওয়ে টু সিম্পল, এখানে একদম স্টেপ বাই স্টেপ ডিফাইন করা আছে। আমার মনে হয় না এটা ডিরাইভ করতে কোনো সমস্যা হবে তোমাদের। ইভেন্চুয়ালি আমরা ডিরাইভ করি দুটো ইকুয়েশন।
একটা হচ্ছে রিভার্স রিকভারি টাইমের ইকুয়েশন TRR and how this is related to QRR. আরেকটা এক্সপ্রেশন আছে হচ্ছে রিভার্স রিকভারি কারেন্টের ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম কত হতে পারে, যেটা কিনা সুপ্রিয়া রেক্টরের কোশ্চেন ছিল যে IRR এর ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম কত হতে পারে, সেটা আমরা আসবো হচ্ছে এই জায়গাটা থেকে, যে IRR এর এক্সপ্রেশনটা আসবে হচ্ছে এরকম। সো এই দুটো এক্সপ্রেশন ডেভেলপ করব আমরা। এখানে একটা জিনিস এখনো আননোন, আমরা অলরেডি QRR জানি, টোটাল অ্যামাউন্ট অফ রিভার্স রিকভারি চার্জ হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়েটিং টু গেট রিকম্বাইন্ড। আমরা IRR এর মিনিংটা জানি, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ রিভার্স কারেন্ট। আমরা TRR এর মিনিংটা জানি, যে রিভার্স রিকভারি টাইম। আমরা একটা মিনিং এখনো জানি না, সেটা হচ্ছে এই DIDT এর মিনিংটা আসলে কি। DIDT হচ্ছে রেট অফ ফল অফ কারেন্ট ফ্লো। এটা কোথায় ঘটতেছে, কোথা থেকে আমরা বের করবো, এই যে এই স্লোপটা। তুমি যখন ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করা ছিল, হঠাৎ করে কারেন্টটা নেমে গেল, তো এই যে নেমে যাওয়ার যে রেটটা, এটাকে আমি বলবো হচ্ছে DIDT। সো আমাদের এই এক্সপ্রেশন দুটোর মধ্যে এখন আমরা সবকিছুই জানি, যে TRR কি, রিভার্স রিকভারি টাইম, QRR কি, টোটাল অ্যামাউন্ট অফ রিভার্স রিকভারি চার্জ, IRR কি, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ রিভার্স রিকভারি কারেন্ট, and what is DIDT? DIDT is the rate of fall of current flow when you make it reverse bias. So এইগুলো যদি আমরা সবগুলো জেনে যাই, তাহলে আমরা ছোট্ট একটা প্রবলেমও সলভ করতে পারি। আমরা ঠিক পরের স্লাইডে একটা প্রবলেম দেখবো। এই প্রবলেমটা দেখো, এই প্রবলেমে মোটামুটি কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে এবং তার বেসিসে কিছু ইনফরমেশন বের করতে বলা হচ্ছে। যেমন manufacturer of a selected diode gives the rate of fall of diode current flow DIDT is equal to 20 amps per microsecond. That means DIDT দেওয়া, reverse recovery time TRR এই ভ্যালুটাও দেওয়া। কি জানতে চাচ্ছি হচ্ছে what value of peak reverse current do you expect? That means আমার কাছে জানতে চাচ্ছে IRR এর ভ্যালুটা, পিক রিভার্স কারেন্টের ভ্যালুটা আমার কাছে জানতে চাচ্ছে। এখন IRR এর একটা এক্সপ্রেশন আমি অলরেডি জানি, সেই এক্সপ্রেশনটা কি, সেই এক্সপ্রেশন হচ্ছে এইটা। এর মধ্যে তুমি কি কি জানো? এর মধ্যে তুমি জেনে গেছো হচ্ছে DIDT তোমার দেওয়া আছে, IRR তোমার কাছে জানতে চেয়েছে, তুমি যেটা জানো না সেটা হচ্ছে QRR, এটা তুমি জানো না, এটা তোমার লাগবে। এটা সলভ করতে চাইলে QRR এর ভ্যালুটা তোমার প্রয়োজন হবে। QRR তুমি কোথা থেকে বের করবা? QRR বের করবা এই এক্সপ্রেশন থেকে। এক্সপ্রেশনটা কোথা থেকে আসছে? এক্সপ্রেশনটা আসছে ঠিক এই জায়গা থেকে, যে 2.7 থেকে, এখান থেকে এক্সপ্রেশনটা চলে আসছে। কারণ TRR এর ভ্যালুটা আমি জানি, DIDT এটাও জানি, তো সেখান থেকে আমরা QRR এর ভ্যালুটা বের করে নিতে পারবো। Eventually, when you get the value of QRR, you can put that value and you can get the value of IRR, which is equal to 44.72 amps. এখানে ইম্পর্টেন্ট অবজারভেশন হচ্ছে, তোমার যে কারেন্ট ফ্লোটা রিভার্স ডিরেকশনে ফ্লো করে, that is huge, 44.72 amps, whereas your expectation was to have a zero flow right after applying the reverse voltage. তাই না? আমাদের এক্সপেকটেশন কিন্তু সবসময় তাই থাকে, আমি রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম, কারেন্ট ফ্লো জিরো হয়ে যাবে, কিন্তু কারেন্ট ফ্লো জিরো হচ্ছে না। It's actually allowing a negative flow of, opposite direction. In opposite direction, there will be huge current flow of 44 amps. এটা কিন্তু হিউজ। ওকে, তো এই কারেন্টটা তাহলে ফ্লো করে, এবং এটার জন্য আমাকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে, সোজা কথা। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের একটা অবজারভেশন, যে আমরা IRR হিসাবে যে ভ্যালুটা পাচ্ছি, দ্যাট ইজ কোয়াইট সিগনিফিকেন্ট। ওকে, and this current will get to zero value within TRR 5 microsecond. এখানে 5 microsecond এটা কমে যাবে eventually, but this is a good amount of current. আমরা এই জায়গাটাতে এই TRR ডিসকাশনটা কিছুটা পজ দিব, পজ দিয়ে আমরা পরেরটাতে যাব এবং TRR এর ডিসকাশনে পরবর্তীতে আবার ফিরে আসব। পরবর্তী পার্টটা হচ্ছে আমরা পাওয়ার ডায়োডকে ক্লাসিফাই করতে চাই। ওকে, সো ডায়োডের কিছু ফিচার আমরা অলরেডি জেনে গেলাম, এবং দেখা গেল যে দুটা জিনিস, একটা হচ্ছে যে সফট রিকভারি আর একটা হচ্ছে ফাস্ট রিকভারি। সফট রিকভারি মানে হচ্ছে তারা একটু স্লো রিকভার করে, কিন্তু যখন আমরা রেগুলার পাওয়ার সিগন্যালকে রেকটিফাই করতে যাব, তখন সে ধরনের ডায়োড আমরা ব্যবহার করতেই পারি, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তারা আসলে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালকে রেকটিফাই করতে পারবে না, যেহেতু তারা দীর্ঘ সময় নিয়ে নেয় কারেন্টকে পুরোপুরি জিরো করতে রিভার্স বায়াস কন্ডিশনে। সেই জন্য ওইসব কেসগুলোতে যখন আমাদের ইনপুট সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি অনেক হাই, তখন আমাদের একটু ফাস্ট রিকভারি অফার করে এরকম কোনো ডায়োড ব্যবহার করতে হবে। ওকে, তো আমরা এখানে তিন ধরনের ডায়োড দেখতে পাচ্ছি। First one is line frequency or general purpose diodes, which are actually dealing with 50 Hz or 60 Hz of power signals. Next one is fast recovery diode, which are actually dealing with kilohertz, megahertz or gigahertz range of signals. And the last one is Schottky diodes, that is basically overcoming the problems we face with fast recovery diodes. So আমরা একটার পর একটা আগাই, তাহলে বোঝা যাবে যে কোনটার কি প্রবলেম এবং কোনটার কি সুবিধা, এবং তার বেসিসে আমরা একটা ডিসিশন আসতে পারবো যে যখনই আমাদের হাতে কোনো প্রবলেম দেওয়া হবে, যে আমি আসলে তখন কোনটা ব্যবহার করবো। আমাকে এখন
ফার্স্ট রিকভারি ডায়োড ব্যবহার করা উচিত, নাকি শর্টকি ব্যবহার করা উচিত, নাকি জেনারেল পারপাস ডায়োড ব্যবহার করা উচিত, সেটা আমি বাছাই করে নিতে পারবো আমার প্রবলেমের উপর বেস করে। তো একটার পর একটাতে আমরা যাচ্ছি। একদম প্রথম যেটাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে জেনারেল পারপাস ডায়োড। That means this will offer you slow recovery. Okay, so this is a soft recovery diode, and you can see that the range is actually around 25 microseconds, few microseconds. It takes few microseconds to make the current zero during reverse bias condition. এটার রেটিংটা কিরকম? রেটিংটা অনেক হাই, দেখা যাচ্ছে 5 কেবি, ইনফ্যাক্ট বিয়ন্ড 5 কেবি, 9 কেবি, 15 কেবি পর্যন্ত এটা আসলে দেখা যায় যে এরকম মার্কেটে পাই যারা কিনা রেকটিফাই করতে পারে। আর নেক্সট হচ্ছে ফার্স্ট রিকভারি ডায়োড। ফার্স্ট রিকভারি ডায়োডের দেখা যাচ্ছে রেটিংটা খানিকটা কম, ইট কুড গো আপ টু 3 কেবি। আর একদম শেষে শর্টকি ডায়োড, তার রেটিংটা আরো কম, আপ টু 100 ভোল্ট। ওকে, সো আমরা একটা পর একটা আসি। ফার্স্টে আসো পাওয়ার ডায়োড, জেনারেল পারপাস ডায়োড। জেনারেল পারপাস ডায়োড দেখতে এরকম, আচ্ছা দেখতে অনেকটা মানে নাট বল্টু বা ওই ধরনের কিছু, ওই ধরনের একটা লুক দেখা যাচ্ছে। দ্যাট মিনস ইট লুকস লাইক এ মেটাল বডি, হোল মেটাল বডি, বাট দিস ইজ সিম্পলি দ্য এক্সটেরিয়র। Internally, this is still a semiconductor diode. Okay, so exterior দেখে একটু মানে মানে this is basically kind of disguise, যে আমরা দেখে মনে হচ্ছে এটা মেটাল বডি। কেন? এটা কারণটা কি? কারণ these are diodes which are actually handling some kiloamps range of current. কি কত কিলো অ্যাম্প? দেখা যাচ্ছে 5 কিলো অ্যাম্প বা এরকম কিছু কারেন্ট ফ্লো করায়, এবং সে কত ভোল্টেজ হ্যান্ডেল করতে পারে? 9 কেভি বা বিয়ন্ড দ্যাট। সো যেহেতু লার্জ ভোল্টেজ, লার্জ কারেন্ট সে হ্যান্ডেল করে, তার মানে এখানে লার্জ পাওয়ার ডিসিপেশন হবে, কোনো সন্দেহ নাই। এবং লার্জ পাওয়ার ডিসিপেশন হলে পরে যে প্রবলেমটা হয়, যে আমরা চাই যে হিটটা খুব কুইকলি ডিসিপেটেড করে ফেলুক, সো প্রপার হিট সিঙ্কের অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখতে হবে। তো সেটাই আমরা করলাম এখানে। পুরো মানে এক্সটেরিয়র পুরো প্যাকেজটাই মেটাল, যাতে কিনা ভেতরে যে হিটটা প্রডিউস হয় সেই হিটটা খুব কুইকলি ডিসিপেটেড করে ফেলতে পারে, সেই ব্যবস্থা এখানে রাখা হচ্ছে। এখন তোমার যে প্রশ্নটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে, আমরা যে ডায়োডগুলো এতদিন ব্যবহার করে আছি তারা তো দেখতে অনেকটাই ভিন্ন ছিল, খুব ছোট আকারের, খুবই নিরীহ চেহারা তাদের, সেমিকন্ডাক্টর, এবং উপরে দেখা যাচ্ছে প্লাস্টিক কোটিং বা এরকম কিছু। তো ওইটাকে আমি কিভাবে পাওয়ার ডায়োডে কনভার্ট করলাম? মানে নর্মাল যে ডায়োডগুলো আমরা দেখে আসি বা ল্যাবে এতদিন দেখে আসছি, তারা তো আসলে ফিউ ভোল্টস ডিল করে। হ্যাঁ, সেটা হয়তো 12 ভোল্ট, 10 ভোল্ট, তুমি অনেক সময় ভোল্টেজটাকে নামায় নিয়ে আসতেছো, নামায় নিয়ে সেই ভোল্টেজটাকে অ্যাপ্লাই করতেছো, তার মানে তারা আসলে ইভেন 220 ভোল্টও তারা ডিল করে না, সত্যি কথা বলতে। তো সেই ডায়োডের মধ্যেই নিশ্চয়ই কিছু একটা চেঞ্জ আনছি আমি, এবং যেই চেঞ্জের কারণে তাকে আমি বলবো এখন পাওয়ার ডায়োড। সেই চেঞ্জটা আসলে কি? তোমার এখানে টার্গেট থাকে দুটা, এটা এই অংশটা খুব খেয়াল করে শুনবা। এখানে টার্গেট থাকে দুটা, যেহেতু এটা পাওয়ার ডায়োড, দ্যাট মিনস ইজ গোয়িং টু হ্যান্ডেল লার্জ পাওয়ার, দ্যাট মিনস লার্জ ভোল্টেজ, লার্জ কারেন্ট। ওকে, সো দুটা জিনিস, লার্জ ভোল্টেজটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে, লার্জ কারেন্টটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে, বা তার বিরুদ্ধে পাস করতে দিতে হবে। কিভাবে তুমি সেটা এনশিওর করবা? তুমি যদি নর্মাল ডায়োডের দিকে তাকাও, নর্মাল ডায়োড দেখতে কেমন ছিল? নর্মাল ডায়োড দেখতে ছিল এরকম। আমরা যদি নর্মাল ডায়োড একটা লেআউট আঁকি এখানে, নর্মাল ডায়োডের লেয়ার ছিল দুটা, একটা ছিল পি লেয়ার আর একটা ছিল এন লেয়ার। ওকে, দ্যাট ওয়াজ অ্যানোড টার্মিনাল, দ্যাট ওয়াজ ক্যাথোড টার্মিনাল। এই ছিল আমাদের নর্মাল ডায়োড দেখতে। আমি এখন এই নর্মাল ডায়োডের বেশ একটা চেঞ্জ আনলাম, খেয়াল করো। পাওয়ার ডায়োডের স্ট্রাকচারটা দেখতে হচ্ছে এইরকম, এই যে এখানে যে 3 লেয়ার স্ট্রাকচার দেখানো হচ্ছে সেটা, এটা কিন্তু দিস ইজ নট এ 2 লেয়ার স্ট্রাকচার, দিস ইজ এ 3 লেয়ার স্ট্রাকচার। 3 লেয়ার স্ট্রাকচারের মধ্যে তোমার এখানে কিন্তু কোনো পি এবং এন লেয়ার নাই। যে লেয়ারটা দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু পি প্লাস, is not simply P, P plus, and this is N plus. Okay, that means আমি এখানে কিন্তু এটা হেভিলি ডোপড করে দিলাম। আগে যেটা P লেয়ার ছিল এখন সেটা P plus হেভিলি ডোপড, আগে যেটা N লেয়ার ছিল এখন সেটা N plus হেভিলি ডোপড। হেভিলি ডোপড করার বৈশিষ্ট্য, বেনিফিটটা কোথায়? বেনিফিটটা হচ্ছে it can handle more free carriers, it allows more free carriers to pass through. Okay, so eventually it increases the current rating. ওকে, সো আমি যখন এটাকে P প্লাস এবং N প্লাসে কনভার্ট করলাম, ইট অ্যালাউস ইউ টু পাস মোর কারেন্ট থ্রু দ্য ডিভাইস। ওকে, সো এটা একটা অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু, যে আমি চাচ্ছিলাম যে এর ভিতর দিয়ে লার্জ কারেন্ট পাস করুক, কিলো অ্যাম্পস রেঞ্জে কারেন্ট পাস করুক, এবং সেটা তখনই সম্ভব যখন আমি সেটাকে P এর পরিবর্তে P প্লাস এবং N এর পরিবর্তে N প্লাস দিয়ে রিপ্লেস করব। সো এই একটা চেঞ্জ আমি আনলাম নর্মাল ডায়োডে টু মেক ইট পাওয়ার ডায়োড, এন্ড দ্যাট চেঞ্জেস অ্যাকচুয়ালি এনশিওর লার্জার কারেন্ট রেটিং। ওকে, এরপরে আরেকটা পার্ট বাকি রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ রেটিংটা বাড়ানো। তুমি ভোল্টেজ রেটিং কিভাবে বাড়াবা? ভোল্টেজ রেটিং কেন বাড়াতে হবে? বিকজ ইউ আর গোইং টু ডিল উইথ সাম কিলোভোল্ট। ওকে, সো কিলোভোল্ট নিয়ে যদি আমি ডিল করতে চাই, তখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটা এন মাইনাস রিজন অ্যাড করলাম। খেয়াল করো, এখানে একটা এন মাইনাস রিজন অ্যাড করা হচ্ছে, যেটা কি অরিজিনাল ডায়োডে ছিল। হ্যাঁ, n- কি আসলে? এটাকে আমরা বলি ইন্ট্রিনসিক লেয়ার অথবা লাইটলি ডোপড
এন লেয়ার। ওকে, সো ইন্ট্রিনসিক কি আসলে, তার মধ্যে কোনো ডোপিং নাই, হ্যাঁ, এবং নর্মাল টেম্পারেচার সে আসলে একটা ইনসুলেটর হিসেবে বিহেভ করে। ওকে, আর যদি বলি এন মাইনাস, সেটাও ভেরি ক্লোজ টু ইন্ট্রিনসিক ম্যাটেরিয়াল, ভেরি লাইটলি ডোপড। ওকে, এটা অ্যাড করার সুবিধা কোথায়? এটা অ্যাড করার সুবিধা হচ্ছে এই জায়গাটাতে, তুমি যদি অনেক লার্জ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করো অ্যানোড এবং ক্যাথোডের মাঝে, অনেক লার্জ ভোল্টেজ, কি হবে, একটা লার্জ ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হবে, এবং নর্মালি যেটা হয় যে পিএন জাংশনটা ব্রেকডাউন করে। তো আমরা কি চাচ্ছি? আমরা চাচ্ছি না কোনো রকম ব্রেকডাউন হোক। ওকে, সো যাতে ব্রেকডাউন না হয় সেটার জন্য আমরা একটা এন মাইনাস লেয়ার অ্যাড করে দিলাম। এর ফলাফল কি দাঁড়াবে? যখন খুব লার্জ একটা ভোল্টেজ আমি অ্যাপ্লাই করবো তখনও সে ব্রেকডাউনে যাবে না। কেন যাবে না? কারণ মাঝে একটা ইনসুলেটিং লেয়ার রয়ে গেছে। ইনসুলেটিং লেয়ারকে ব্রেকডাউন করা খুব সহজ না, অনেক অনেক লার্জ ভোল্টেজ প্রয়োজন হবে, এবং সেই লার্জ ভোল্টেজ প্রয়োজন হওয়া মানে কি? মানে হচ্ছে তোমার ভোল্টেজ রেটিংটা তাহলে বেড়ে গেল। ওকে, সো ভোল্টেজ রেটিং বাড়ানোর জন্যই আমরা এখানে একটা এন মাইনাস লেয়ার অ্যাড করলাম। এন মাইনাস লেয়ার অ্যাড করলে ভোল্টেজ রেটিং বাড়ে, এটা কথা সত্যি, কিন্তু যেটা একটা নতুন প্রবলেম অ্যারাইজ করে সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা একটা ইনসুলেটিং লেয়ার, কাইন্ড অফ ইনসুলেটিং লেয়ার, ইন্ট্রিনসিক লেয়ার, it offers a large resistance during on condition. একটা ডায়োড যখন অন হয় তুমি নরমালি কি এক্সপেক্ট করো? ইফ ইট ইজ এ সিলিকন ডায়োড, ইউ এক্সপেক্ট দ্যাট ইউ শুড হ্যাভ 0.7 ভোল্ট ড্রপ অ্যাক্রস ইট। হ্যাঁ, কিন্তু যখন তুমি এটার মধ্যে নর্মাল ডায়োডের পরিবর্তে তুমি এরকম একটা পাওয়ার ডায়োড ব্যবহার করবা যার মধ্যে কিনা এরকম একটা ইন্ট্রিনসিক লেয়ার আছে, ইন্ট্রিনসিক লেয়ার একটা লার্জ রেজিস্ট্যান্স অফার করে। তো সেই কারণে ওই ভোল্টেজ ড্রপটা অন কন্ডিশনে আর 0.7 ভোল্ট থাকে না, ওটা 3 ভোল্ট পর্যন্ত চলে যেতে পারে। সো এই একটা প্রবলেম যে আমাদের এখানে ভোল্টেজ ড্রপটা বেড়ে যায়। সো ভোল্টেজ রেটিং বাড়তেছে, এটা সত্যি কথা যে রিভার্স ডিরেকশনে যদি অনেক লার্জ ভোল্টেজ আসে তখনও সে ব্রেকডাউনে যাবে না, কিন্তু অন স্টেট অবস্থা বা ফরওয়ার্ড বায়াস অবস্থা তার একটা ভোল্টেজ ড্রপটা 0.7 এর থেকে খানিকটা বেশি হবে, সেটা 3 ভোল্ট পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তো এই হচ্ছে আমাদের জেনারেল পারপাস ডায়োড, যেখানে কিনা আমরা স্যার, হ্যাঁ রিজওয়ান বলো। স্যার পি প্লাস আর এন প্লাস এর ব্যাপারটা আবার একটু যদি বলতেন, কারেন্ট রেটিং এর ব্যাপারটা। হ্যাঁ শিওর, পি প্লাস এবং এন প্লাস এখানে দিচ্ছি এই কারণে যে ড্রপিংটা অনেক হেভি হচ্ছে। তো ফ্রি ক্যারিয়ার সে যেটা ফ্রি ক্যারিয়ারের পরিমাণ যেটা এই দুটো লেয়ারে ফ্রি ক্যারিয়ার যেটা হ্যান্ডেল করতে পারে তারা, সেটা পরিমাণটা অনেক বেড়ে যায়। তো ফ্রি ক্যারিয়ার হ্যান্ডেল করা মানে কি? তুমি বেশি ক্যারিয়ার হ্যান্ডেল করা মানে কি? তার মানে বেশি কারেন্ট তুমি ফ্লো করতে পারবা এটা। আচ্ছা আচ্ছা, জি স্যার। হ্যাঁ, সেটার জন্য আচ্ছা, আমরা এভাবে ভোল্টেজ হ্যান্ডলিং ক্যাপাবিলিটি এবং কারেন্ট হ্যান্ডলিং ক্যাপাবিলিটি দুটোই আমরা বাড়ালাম। দ্যাট মিন্স ইভেন্চুয়ালি দিস ইজ আ পাওয়ার ডায়োড, দিস ক্যান হ্যান্ডেল লার্জ কারেন্ট এন্ড লার্জ ভোল্টেজ। এই দুটো পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে কিভাবে আমরা ভোল্টেজ হ্যান্ডলিং ক্যাপাবিলিটি বাড়াই, এবং একটা হচ্ছে কিভাবে কারেন্ট হ্যান্ডলিং ক্যাপাবিলিটি বাড়াই। এই দুটো পয়েন্ট আমাদের মনে রাখতে হবে, কারণ এই প্র্যাকটিসটা আমরা থ্রু আউট পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স দেখবো। যতগুলো ডিভাইস আমরা দেখবো সব ডিভাইসে তুমি দেখবা যে আমাদের লেয়ার গুলো পি এন এর পরিবর্তে, যেগুলো কিন্তু আমরা বিজেটিতে বা মসফেটে দেখে আসছি পি লেয়ার এন লেয়ার, আর কোনো পি এন লেয়ার তেমন একটা পাবা না। সব জায়গায় দেখবা পি প্লাস এন প্লাস হয়ে যাচ্ছে, কারণ তার কারেন্ট হ্যান্ডলিং ক্যাপাবিলিটি বাড়াতে হচ্ছে। আর এই যে এরকম একটা ইন্ট্রিনসিক লেয়ার যেটা কিনা নাম এখানে আমরা বললাম ড্রিফট রিজন, অ্যাড করা হচ্ছে যাতে আমাদের ভোল্টেজ হ্যান্ডলিং ক্যাপাবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে। এটা শুধুমাত্র ডায়োডের ক্ষেত্রে না, এই সেম প্র্যাকটিস বিজেটি মসফেট আইজিবিটি সব জায়গায় দেখতে পাবা। ওকে, সো ডিভাইস খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং আজকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা শুধু ডিভাইসের মধ্যে কিন্তু নাই, আমরা ডিভাইসের ভিতর থেকে কিন্তু সলিড স্টেট ইলেকট্রনিক্সে ঢুকে গেছি। অনেকখানি কিন্তু আমরা সলিড স্টেট নিয়ে কথা বলতেছি, সেই ফ্রি ক্যারিয়ার, হোল, ইলেকট্রন, এইসব নিয়ে কথা বলতেছি। সামনে আরো খানিকটা আসবে ডিসকাশন। তো এই জেনারেল পারপাস ডায়োডের একটাই লিমিটেশন, সেটা হচ্ছে তার রিকভারিতে খানিকটা সময় লেগে যায়, দেখা যাচ্ছে ফিউ মাইক্রোসেকেন্ডস। এবং এরকম যদি হয় তখন আমাদের যদি হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালকে রেকটিফিকেশন করতে দেওয়া হয় তখন আমরা প্রবলেমে পড়ে যাবো যে এই ধরনের ডায়োড দিয়ে আসলে ওই পারপাসটা সার্ভ হবে না। তাহলে আমরা কি করতে পারি? হাউ টু ইমপ্রুভ টিআরআর। এখানে আমি যখন বলি যে হাউ টু ইমপ্রুভ টিআরআর, এটা বলতে কি বোঝায়? ইমপ্রুভমেন্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে? টিআরআর কমানো নাকি বাড়ানো? যে কোনো একজন উত্তর দাও। রিভার্স রিকভারি টাইম কি এখন কমাবো না বাড়াবা? কমাবো। গুড, কমাতে হবে স্যার। এক্স্যাক্টলি, কমাতে হবে, কারণ আমি এখন হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালকে রেকটিফাই করতে যাচ্ছি, সো আমাকে এখন কমাতে হবে। আচ্ছা, আমরা তাহলে কমাতে চাই। এখানে দেখো কমানোর একটা কায়দা দেওয়া হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এরকম যে ধরো তোমার অনেক পরিমাণে ইলেকট্রন, হ্যাঁ, এন লেয়ার থেকে পি লেয়ারে ঢুকে গেছে যখন তুমি ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করছিলে সেই সময়টাতে। আচ্ছা, এখন ইলেকট্রন গুলো কি করতে হবে? তাদেরকে রিকম্বিনেশনের সুযোগ দিতে হবে, অথবা তাদেরকে একটু রেস্ট নেওয়ার জায়গায় দিতে হবে। কোনো একটা জায়গায় তারা ফ্রি হিসেবে থাকতে পারবে না, তাদের কোনো একটা জায়গায় অ্যাবজর্ব করে ফেলতে হবে। ফ্রি ক্যারিয়ার থাকতে পারবে না। যতক্ষণ ফ্রি ক্যারিয়ার থাকবে ততক্ষণই কিন্তু কারেন্ট কন্ডাকশন করবে। খেয়াল করো, হয় তোমার রিকম্বাইন করে ফেলতে হবে,
আদারওয়াইজ তাদের এই যে ফ্রিনেসটা এটা কিন্তু বন্ধ করতে হবে, তাদের কোনো একটা জায়গায় সেটেল করতে হবে। হ্যাঁ, তো এটা আমরা কিভাবে করতে পারি? এইটা করার জন্য যেটা আমরা করব, তাদের জন্য কিছু ট্র্যাপ ক্রিয়েট করব, কিছু ট্র্যাপ। হ্যাঁ, ইলেকট্রন কি হবে, সাময়িকভাবে ওই ট্র্যাপের মধ্যে বসে যাবে। অথবা আদারওয়াইজ হোলের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য, হোলের জন্য কিছু ট্র্যাপ ক্রিয়েট করবে, তারা ওই হোলের ট্র্যাপের মধ্যে বসে যাবে, তারা কোনো রকম মুভমেন্টে আসবে না। আর যখন ক্যারিয়ার মুভ করবে না, ফ্লো থাকবে না কোনো, তখন কোনো কারেন্ট ফ্লো থাকবে না। ওকে, সো এভাবে আমরা রিভার্স রিকভারি টাইমটা কমায় নিয়ে আসবো, কারণ আমি খুব কুইকলি তাদের মুভমেন্ট বন্ধ করে দিব। কিভাবে বন্ধ করতে পারি? যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে ফার্স্ট রিকভারি ডায়োডে আমরা একটা ইম্পিউরিটি অ্যাটম যোগ করি, সেই ইম্পিউরিটি অ্যাটমের নাম হচ্ছে গোল্ড। এবং এই গোল্ড অ্যাটম যোগ করলে পরে দেখা যাবে যে আমাদের ওই তোমার কি বলা হয় যে কারেন্ট ক্যারিয়ারের মুভমেন্টটা বন্ধ হয়ে যায়। কিভাবে বন্ধ হয় দেখো খেয়াল করে। ফার্স্ট রিকভারি ডায়োড, গোল্ড অ্যাটমের স্ট্রাকচারটা একটু খেয়াল করো। এটা হচ্ছে গোল্ড অ্যাটমের স্ট্রাকচার। তুমি যদি এর আউটার মোস্ট শেলটা দেখো, আউটার মোস্ট শেলে কিন্তু প্রচুর ফ্রি জায়গা, সেটা প্রায় খালি বলা যায়। হ্যাঁ, কাজেই যখনই তুমি রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করে দিবা, কি হবে, ইলেকট্রন গুলো তো পিলারে বসেছিল বা ফ্লো করতেছিল, পিলারের মধ্যে প্রচুর ইলেকট্রন ঢুকে গেছিল। হ্যাঁ, যখন সামনে তারা দেখবে রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা, তার মানে সামনে নেগেটিভ, অ্যানোডে তুমি নেগেটিভ অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছ, ইলেকট্রন গুলো কি হবে, রিপেলড হবে। রিপেলড হওয়ার কারণে তারা কি করবে, এন লেয়ারে ব্যাক করতে চাইবে, কিন্তু তাদের এন লেয়ারে তুমি যদি তাদেরকে ব্যাক করতে দাও, অথবা যদি পি এর মধ্যে যে হোলগুলো আছে তাদের সঙ্গে রিকম্বাইন করার সুযোগ করে দাও, এটাতে কিছুটা সময় লেগে যাবে। আমি চাই না এর কোনোটার পিছনেই তার সময় নষ্ট হোক। আমি কি চাই, ফার্স্ট রিকভারি হোক, খুব কুইকলি ক্যারিয়ারের ফ্লো বন্ধ হোক। তাহলে আমি গোল্ড অ্যাটম দিয়ে দিলে কি হবে, ইলেকট্রন গুলো সুন্দর, যে ফ্রি ইলেকট্রন গুলো একটু আগে এন লেয়ার থেকে এখানে ঢুকে গেছিল, ঢুকে যাওয়ার পরে দেখতেছো তুমি তাকে রিভার্স করে দিছো, তারা সুন্দর এসে এই আউটার মোস্ট শেলে বসে পড়বে। তো আউটার মোস্ট শেলে বসে পড়া মানে হচ্ছে এখন কিন্তু তারা ফ্রি নাই, এবং যেহেতু তারা ফ্রি নাই তার মানে এখন তুমি কোনো ক্যারিয়ারের ফ্লো পাবা না। সো রিভার্স টাইমটা, রিভার্স রিকভারি টাইমটা খুব কুইকলি ছোট হয়ে যাবে। যত বেশি গোল্ড অ্যাটম দিবা তত কুইকলি দেখা যাবে যে তারা এই সেলের মধ্যে তারা বসে পড়বে, তত বেশি জায়গা পাবে বসে পড়ার বা রেস্ট নেওয়ার বা ট্র্যাপ হিসেবে এগুলোকে পাবে, এবং তত কুইকলি আমাদের রিকভারি টাইমটা তত ছোট হয়ে আসবে, কুইকলি ছোট হয়ে আসবে। এখানে একটা, হ্যাঁ বিদ্যমান স্যার, মানে একটা নির্দিষ্ট মানে পাওয়ার ডায়োডে মানে কত পরিমাণ মানে গোল্ড অ্যাটম বসাবে, এটা কি ক্যালকুলেটেড নাকি জাস্ট র্যান্ডম? না, এটা ক্যালকুলেটেড, অবশ্যই এটা ক্যালকুলেটেড, সবকিছুই প্র্যাকটিস। তুমি আননেসেসারি তো গোল্ড বসাবা না, দাম আছে তো, তাই না? আর আমরা সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল যেটা ইউজ করি ফার্স্ট রিকভারি ডায়োডের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে গ্যালিয়াম আর্সেনাইড। এটা সিলিকন ইউজ করা হয় না, ইউজুয়ালি গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ব্যবহার করা হয়, এবং তার উপরে গোল্ড যোগ করা হয়। তো এখানে গোল্ড যোগ করার কারণে একটা নতুন প্রবলেম অ্যারাইজ করে, সেটা হচ্ছে যে গোল্ড তো ইম্পিউরিটি, এবং এই ইম্পিউরিটি কি হয়, কি করে, এর রেজিস্ট্যান্সটা একটু বাড়ায় দেয়, এই ডিভাইসের রেজিস্ট্যান্সটা একটু বাড়ায় দেয়। তার মানে সেটা যখন অন কন্ডিশনে থাকবে, ডিভাইসে যখন অন থাকবে, অন থাকলে পরে দেখা যাবে তার কাছে ভোল্টেজ ড্রপটা বেড়ে যাবে। এই যে একটু আগে যেটা দেখে আসলাম যে 1 to 3 ভোল্ট হয় জেনারেল পারপাস ডায়োডের ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রে সেটা 4-5 ভোল্ট হয়ে যেতে পারে, ড্রপের পরিমাণটা 4-5 ভোল্ট পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তার মানে এইটা আসলে দুইটার মধ্যে একটা ট্রেড অফ দরকার। যে আমরা এখানে দুটা প্লট দেখতে পাচ্ছি, খেয়াল করো, এই যে রেড কালারটা তুমি যদি দেখো, এই যে এই প্লটের মধ্যে রেড কালারটা দেখো, এটা রিকভারি টাইম সবচেয়ে কম। কেন? কারণ তুমি এখানে সবচেয়ে বেশি গোল্ড অ্যাটম যোগ করছো, সেই জন্য। আচ্ছা, ভালো কথা, তাহলে রিভার্স রিকভারি টাইম কম হয় তো ভালো, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই জায়গাটাতে, তুমি এই প্লটটাতে দেখো, বাম দিকের প্লটটাতে, এখানে রেডটার জন্য দেখো ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ ড্রপের পরিমাণটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি। তার মানে একটা ম্যানেজ করতে গেলে আরেকটার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি রিভার্স রিকভারি টাইম কমাতে চাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ ড্রপ বেড়ে যাচ্ছে। তো এটা কি করা যায়? এখানে এটা এটা যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ ডেফিনেটলি একটা ট্রেড অফ আনতে হবে, যে দুটো মোটামুটি একটা ম্যানেজেবল, মানে ভিএফটা খুব বেশি যেন না হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু অনেক সময় কিন্তু এমন সার্কিট তুমি পাবা যেসব সার্কিটে সাপ্লাই ভোল্টেজই হচ্ছে 20 ভোল্ট, সাপ্লাই ভোল্টেজ 20 ভোল্ট, এবং সেখানে তোমার কিন্তু হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাপ্লাই, এটাকে রেকটিফাই করতে হবে। 20 ভোল্ট আরএমএস, তাকে তোমার রেকটিফাই করতে হবে, এবং ফ্রিকোয়েন্সি তারা অনেক হাই। এখন তুমি তাকে কিভাবে রেকটিফাই করবা? যেটা হয় যে দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি ফার্স্ট রিকভারি ডায়োড ইউজ করে তাকে রেকটিফাই করতে চাই, হ্যাঁ রেকটিফিকেশন হবে, কারণ ফার্স্ট রিকভারি ডায়োড হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালের জন্য রেকটিফিকেশন হবে, মানে কোনো চিন্তা নেই। মুশকিল হয়ে যাবে হচ্ছে ড্রপের অ্যাক্রসে, সরি ডায়োডের অ্যাক্রসে ড্রপ হয়ে যাবে হচ্ছে 4-5 ভোল্টের মতো। হ্যাঁ, আমরা যদি একটু প্লটটা দেখি, পরের প্লটটা দেখি, দেখো খেয়াল করে, তোমার এই যে এই ওয়াই এক্সিস হচ্ছে রিভার্স রিকভারি টাইম, এক্স এক্সিস হচ্ছে ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ, কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু ড্রপ করতেছে। হ্যাঁ, মানে রিভার্স রিকভারি টাইম কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ড্রপ করতেছে, কিন্তু ভিএফ যেটা ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ ড্রপ, সেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি বেড়ে যাচ্ছে।
তুমি যত রিভার্স রিকভারি টাইম কমাতে যাচ্ছ, ন্যানো সেকেন্ডে নিয়ে আসতেছো, তোমার এই ভোল্টেজ ড্রপের পরিমাণটা 3 ভোল্ট 4 ভোল্ট 5 ভোল্ট এই লেভেলে চলে যাচ্ছে। তার মানে সাপ্লাই ভোল্টেজ যদি কম হয় 20 ভোল্ট বা 50 ভোল্ট হয়, তখন 4 ভোল্ট ড্রপ কিন্তু সিগনিফিক্যান্ট ড্রপ। এত ড্রপ হলে তো মুশকিল। এই ক্ষেত্রে আমরা যে ডায়োড ইউজ করবো সেটা হচ্ছে শর্টকি ডায়োড। এই জন্যই ফার্স্ট রিকভারি ডায়োডের কিছু লিমিটেশন থাকে, ওই যে লিমিটেশনটা বললাম যে যদি সাপ্লাই ভোল্টেজ কম হয় 10 ভোল্ট 20 ভোল্ট 50 ভোল্ট এরকম যদি হয়, তখন তুমি আর ফার্স্ট রিকভারি ডায়োড ইউজ করতে পারবে না, তখন তোমাকে ইউজ করতে হবে শর্টকি ডায়োড। শর্টকি ডায়োডটা কি? খুব ইন্টারেস্টিং ডায়োড, মেটাল এবং সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে ডায়োড। নর্মালি আমরা পিএন জাংশনকে ডায়োড হিসেবে দেখে অভ্যস্ত, কিন্তু এখানে পিএন জাংশন না, এখানে মেটাল সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড। সেটা কিরকম? মেটাল হিসেবে ইউজ করি আমরা মলিবডেনাম, প্লাটিনাম, ক্রোমিয়াম, ট্যাংস্টেন গুলো, এই যে মেটাল, এবং তার সঙ্গে সিলিকন জাংশন ফর্ম করে এটা একটা ডায়োড হিসেবে ট্রিট করা হবে। তো কিভাবে অপারেট করে? এক্স্যাক্টলি লাইক রেগুলার ডায়োড। তুমি এখানে পজিটিভ দাও অ্যানোডে, এন টাইপের নেগেটিভ দাও, কি হবে? প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রন এন সিলিকন থেকে এই মেটালে ঢুকে যাবে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে। তুমি এবার এখানে দিয়ে দিলা নেগেটিভ, এখানে দিয়ে দিলা পজিটিভ, রিভার্স করলা, রিভার্স বায়াস করলা। রিভার্স বায়াস করলে কি হবে? রিভার্স বায়াস করলে ইলেকট্রন গুলো ফিরে যেতে চাইবে এন টাইপ সিলিকনে, কিন্তু ওই যে ফিরে যেতে গেলেই তো সময়টা নষ্ট হবে। হ্যাঁ, আমি তাদেরকে ফিরে যেতে দিতে চাই না। কি করব? খেয়াল করো, ইলেকট্রন গুলো ঢুকলো কোথায়? মেটালে। মেটালটাকে আমরা কি হিসেবে চিনি? ক্লাউড অফ ইলেকট্রনস অর সি অফ ইলেকট্রনস। এখানে মিলিয়নস, বিলিয়ন, ট্রিলিয়নস অফ ইলেকট্রন অলরেডি আছে। তার মধ্যে 100 ইলেকট্রন এন টাইপ সিলিকন থেকে এসে ঢুকলো ফরওয়ার্ড কন্ডাকশনের সময়। 100 ইলেকট্রন তো মিলিয়ন ট্রিলিয়ন ইলেকট্রনের কাছে কিছুই না, তারা ওখানেই বসে থাকবে, তারা বের হবে না, তাদের বের হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বুঝাতে পারলাম কিনা? এই ইলেকট্রন গুলো ফিরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ তারা আসলে তাদের হোম গ্রাউন্ডে চলে আসছে। অবস্থাটা অনেকটা এরকম, তাদের ফিরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ওকে, তো এখানে রিভার্স রিকভারি কোনো বিষয় নেই, এবং যেহেতু তোমাকে বাড়তি কোনো ডোপিংও যোগ করতে হচ্ছে না, সে কারণে দেখা যাবে এর অন স্টেট ভোল্টেজ ড্রপ যেটা, সেটাও কম। কত? সেটা 1 ভোল্ট থেকে 2 ভোল্ট এরকম কিছু হতে পারে, যেখানে একটা টিপিক্যাল ভ্যালু দেওয়া আছে 1.7 ভোল্ট এরকম। তো তোমার সাপ্লাই ভোল্টেজ, পাওয়ার ইনপুট যেটা দিচ্ছ, সেটা যদি 20 ভোল্ট 50 ভোল্ট এরকম কম হয়, সেক্ষেত্রে তুমি শর্টকি ডায়োড ব্যবহার করতে পারো। যদি সাপ্লাই ভোল্টেজ কম কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি অনেক হাই, তো রেকটিফিকেশন করতে হবে, সেক্ষেত্রে শর্টকি ডায়োড ইজ এ গুড অপশন। হ্যাঁ, শর্টকি ডায়োডের এখানে একটা সিম্বলও দেওয়া আছে, সিম্বলটা একটু দেখো, কিছুটা জেনারেল ডায়োডের মতো বাট একটু ভিন্নতাও আছে। আমরা এখানে ডিসকাশনটা শেষ করব, তোমাদের কোনো কোয়ারিজ থাকলে করতে পারো। শর্টকি ডায়োডটা কেন ইউজ করবো জিনিসটা স্যার আবার একটু স্যার। আচ্ছা, শর্টকি ডায়োড ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা যেটা হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালকে রেকটিফিকেশনের প্রয়োজনে আমরা নরমালি ফার্স্ট রিকভারি ডায়োড ব্যবহার করি। তো ফার্স্ট রিকভারি ডায়োডের প্রবলেম একটাই যে সে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালকে রেকটিফাই করে ঠিকই, বাট তার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ যখন অন থাকে, তার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা 4 ভোল্ট 5 ভোল্ট পর্যন্ত চলে যায়। তো আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজটা, হাই ফ্রিকোয়েন্সি যে সিগন্যালটা, তার ভোল্টেজ যদি কম হয় 50 ভোল্ট 20 ভোল্ট এরকম যদি কিছু হয়, তাহলে 20 ভোল্টের একটা সিগন্যালকে রেকটিফাই করতে যায় যদি 5 ভোল্ট ডায়োডের অ্যাক্রসে ড্রপ হয়ে যায়, সেটা তো আসলে আনএক্সপেক্টেড, সেটা তো আমরা চাই না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই ফার্স্ট রিকভারি ডায়োডের পরিবর্তে শর্টকি ডায়োড ইউজ করবো। মানে শর্টকি ডায়োডের ইউজ কিন্তু খুবই লিমিটেড, এটা খেয়াল রাখতে হবে, খুবই লিমিটেড, কিন্তু এটা আছে, ইট এক্সিস্ট। হ্যাঁ, এই যে এখানে বলা আছে যে আমরা এখানে শর্টকি ডায়োড এমনও পেয়েছি যে যাকে অ্যাক্রসে ভোল্টেজ 0.15 থেকে 0.45 ভোল্ট, অনেক কম, 1.7 না, 1.7 থেকে অনেক কম। বুঝতে পারছো? তো এইসব ক্ষেত্রে আমরা শর্টকি ডায়োড ব্যবহার করবো। স্যার তাহলে আমার ওইখানে যদি পাওয়ার ড্রপটা কমই হতো, তাহলে স্যার আমরা ওই যে মাঝখানে যে ইনসুলেশন লেয়ারটা, ওইটা স্যার কমাই দিলেই তো হতো না? তাহলে তো স্যার পাওয়ার ড্রপ কম হতো। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই ইয়েটা তুমি যেটা জেনারেল পারপাস ডায়োডের কথা বলতেছো? জি স্যার। জেনারেল পারপাস ডায়োড হাই ফ্রিকোয়েন্সিকে তো রেকটিফাই করতে পারবে না। হাই ফ্রিকোয়েন্সির জন্য পরের দুটা, আর তোমার যদি ফ্রিকোয়েন্সি 50 হার্জ 60 হার্জ এরকম যদি হয়, তাহলে প্রথমটা জেনারেল পারপাস। আর কোনো কোশ্চেন? স্যার শর্টকি ডায়োড যেটা আছে এটা কি স্যার হচ্ছে মানে 20 বা মানে কোন ভোল্টেজের জন্য স্যার শুধুমাত্র কাজ করে? এটা কি স্যার বেশি ভোল্টেজের জন্য কাজ করে না? বেশি ভোল্টেজের জন্য কাজ করবে না, এই যে টিপিক্যালি 50 ভোল্ট অর লেস। আচ্ছা আচ্ছা। আর কোনো কোশ্চেন? রেদওয়ান, কোনো কোশ্চেন? না স্যার, আপাতত আর কোনো কোশ্চেন নেই। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আজকে এখানে শেষ করি, ইনশাআল্লাহ পরের ক্লাসে আবার কথা হবে। জি স্যার। ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।